प्यारे बच्चों, अज असी गल करन जा रहे हाँ पंजाबी दी लिपि दी। पंजाबी दी लिपि जिद्दां तुसी जानते हो, पंजाबी दी लिपि दा की नाम है? गुरमुखी। गुरमुखी गुरमुखी लिपि दा किस तरह निकास विकास होया, इस लैक्चर विच असी चर्चा करांगे। उस तो पहला असी ये वेख लईए कि लिपि किसनूं आखदे हन, असल विच लिपि दा की अर्थ है। तो प्यारे बच्चों, जो लिपि है, लिपि दा आम अर्थां विच असी ये अर्थ लैने हाँ कि लिपि दा तो भाव होया लिखण दा ढंग, यानी कि किसी भी भाव की किसी भाषा नूं जो लिखण दा ढंग हुंदा है उही की है? लिपि है। उसनूं की आखदे हन? लिपि आखदे हन। हर भाषा दी अपनी लिपि हुंदी है। जिवें अंग्रेजी दी रोमन लिपि है, हिंदी दी देवनागरी लिपि है, उर्दू दी फारसी, ते ऐसे तरह ही पंजाबी दी गुरमुखी लिपि है। यानी कि लिखण दा ढंग, जिद्दां असीं कहीए ना कि पंजाबी विच असीं कै किस तरह लिखदे हाँ, हिंदी विच किस तरह लिखते हाँ, तो ये लिखण दा वो ढंग है। तो इस अगे लैक्चर विच असी ये पूरे ही हुण चर्चा करांगे कि इस गुरमुखी जो लिपि है इसका विकास किस तरह होया है। लिपि दी वैसे उस तो पहला परिभाषा की जेकर असी गल करिए, प्यारे बच्चों, तुसीं इस तो पहला जिद्दां असी भाषा पढ़ी सी, असी वेख्या सी कि जो साडे मन दे भाव हुंदे हन या भावां दा जो प्रगटावा हुंदा है वो किस राही हुंदा है? वो बोली या भाषा राही हुंदा है। यानी कि भाव, यानी कि असी कह सकते हाँ पोशाक है, पहरावा है, किसदा? बोली। यानी कि भावां दा प्रगटावा, भावां दी पोशाक बोली है। भावां दा प्रगटावा असी किस जरिए करते हाँ? बोली दे जरिए। ऐसे तरह ही जो बोली हुई, बोली भाव भाषा, बोली भाव भाषा, तो भाषा दी पोशाक, भाषा दा जो पहरावा है वो की होया? वो लिपि होया। तो असी परिभाषा ये कह सकते हाँ, लिपि दी जो परिभाषा तो यही हुई कि किसे भाषा नूं लिखत विच लिखण दा ढंग या लिखती रूप विच जिन्ना चिन्हां दी वरतों कीती जाती है किसी भाषा दे लिखती रूप लई, किसी भाषा दे लिखती रूप लई, किसी भाषा दे लिखती रूप लई जिन्ना चिन्हां दी वरतों कीती जाती है उसे नूं की कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। हुण देखो, असी ये देखांगे कि पंजाबी की जो ये लिपि है गुरमुखी, इसका कदों विकास होया, ये लिपि कदों तो चली आ रही है। देखो, पंजाबी की लिपि बारे तीन मत प्रचलित हैं, तीन विचार हैं, उन्हां ते असी पहला चर्चा करते हाँ। वो किहड़े तीन मत हैं? देखो, पंजाबी की लिपि बारे पहला जिहड़ा मत है, विचार है, वो ये है कि इस लिपि दे रचनहार, इस लिपि दे रचनहार रचयिता कौन हैं? तो पहला मत मिलता है कि इस लिपि दे रचनहार हैं श्री गुरु अंगद देव जी। श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी सिख धर्म के दूजे गुरु, उन्होंने इस लिपि नूं रचिया सी। बाबा मोहन सिंह वालियां पोथियां विच इस गल का हवाला मिलता है। नंबर एक गल। दूजा विचार ये मिलता है कि गुरमुखी लिपि के रचयिता कौन हैं? तो ये मिलता है कि श्री गुरु नानक देव जी हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने भाव इस लिपि नूं रचिया सी। इसका भी हवाला जिमें प्रीतम सिंह वर्गे विद्वान हैं, उन्होंने कोई कंकण नाम के कवि की रचना का हवाला दे के ये गल कही है कि इस लिपि नूं गुरु नानक देव जी ने रचिया सी। असी विचार देख रहे हैं कि हुण तीजा जो है, तीजा जो मत विचार है वो ये भी मिलता है कि जिमें केसर सिंह छिब्बर
ਕੇਸਵ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਪੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਤ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੋ ਲਿਪੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਇਸ ਲਿਪੀ ਦੇ ਰਚయిਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਕਾਸ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਲਈ ਕਿਸੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਥਨ ਇਹ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਕਿ ਇਸ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੀ ਇਹ ਰਚੀ ਹੋਈ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਸ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਪੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜੋ ਲਿਪੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਲਿਪੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਬ੍ਰਹਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਿਪੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਧੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਧੂ ਲਿਪੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵ ਚਿੱਤਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਾਟ ਹੋਇਆ ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਜੋ ਸਮਰਾਟ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 273 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 232 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਨਾਦੇਸ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਵਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਿਪੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖਰੋਸ਼ਟੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਖਰੋਸ਼ਟੀ। ਦੇਖੋ ਖਰੋਸ਼ਟੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਗੜੀ ਤੇ ਮਾਨੇਸਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਖਰੋਸ਼ਟੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਲੇਖ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਰ ਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾ 2300 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸ਼ੈਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੱਖਣ ਸ਼ੈਲੀ, 2 ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਪਤ ਲਿਪੀ, ਕਿਸ ਲਿਪੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਗੁਪਤ ਲਿਪੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਗੁਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁਟਿਲ ਲਿਪੀ, ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ? ਕੁਟਿਲ ਲਿਪੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਟਿਲ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿਪੀ,
ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ? ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿਪੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਕੁਟਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿਪੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਮਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਸ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਪੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਮਾਤ੍ਰਿਕਾ ਦਾ, ਸਿੱਧ ਮਾਤ੍ਰਿਕਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਰਧਨਾਗਰੀ ਦਾ, ਅਰਧਨਾਗਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਾਕਰੀ, ਮਹਾਜਨੀ, ਸ਼ਰਾਫੀ, ਲੰਡੇ ਆਦਿ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਪੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭੱਠ ਅੱਛਰੀ, ਭੱਠ ਅੱਖਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭੱਠ ਅੱਛਰੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਪੀਆਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਨਾਰਸ, ਉਜੈਨ ਆਦਿ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਜੈਨ, ਬਨਾਰਸ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿਪੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ, ਨਵੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ। ਇਸੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਸੇ ਸਿੱਧ ਮਾਤ੍ਰਿਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਮਾਤ੍ਰਿਕਾ, ਅਰਧਨਾਗਰੀ, ਟਾਕਰੀ, ਮਾਜਨੀ ਇਹ ਆਦਿ ਲਿਪੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਉਪਜੀਆਂ, ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਲਿਪੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਧ ਮਾਤ੍ਰਿਕਾ, ਅਰਧਨਾਗਰੀ ਤੇ ਆਦਿ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੋਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਹੀਰਾ ਚੰਦ ਓਝਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੁਝ ਲਿਪੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਾਂਝ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ। ਤੇ ਇਸ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਹੀ, ਸ਼ਾਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਕਰੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਦਾ, ਟਾਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਿਪੀਆਂ ਵਿੱਚ 4-4 ਤਾਂ ਸਵਰ ਅਤੇ 33 ਵਿਅੰਜਨ ਸਨ। 4-4 ਸਵਰ ਅਤੇ 33 ਵਿਅੰਜਨ ਸਨ। ਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ 16 ਸਵਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ 4 ਹੀ, 16 ਸਵਰ ਅਤੇ 36 ਵਿਅੰਜਨ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮੂਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਵਰ ਅਤੇ 32 ਵਿਅੰਜਨ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆંકੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
देखो शारदा है जो शारदा नाल जेकर तुलना करिए ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ शारदा ਦੇ 7 ਅੱਖਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, यानी कि 7 ਅੱਖਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, यानी कि बिल्कुल सेम हैं। इस तो अलावा 12 ਅੱਖਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ जो काफ़ी मिलते हैं। तो इस गल तो यह पता लगता है कि शारदा ते गुरमुखी दे ये जो ਅੱਖਰ ਸਾਂਝੇ होने का भाव ये होया कि गुरमुखी हो सकता है इसे शारदा का ही विकसित रूप होवे। एक गल चलो नाग टाकरी नाल वेखने आ। असल विच गुरमुखी की टाकरी नाल समानता बहुते ज़्यादा वेखी जाती है। टाकरी दे बेटा जो टाकरी दे 15 ਅੱਖਰ ਤਾਂ गुरमुखी नाल ਸਾਂਝੇ ਹਨ, यानी कि सेम ही हैं, उन्होंने लिखण का ढंग सेम है। इस तो अलावा 5 अजिहे हैं जो काफ़ी मिलते हैं, 6 थोड़े थोड़े मिलते हैं। भाव कुल मिला के ये कह दिए कि टाकरी नाल भी काफ़ी समानता, इत्थों तक कि कई विद्वानों ने तो गुरमुखी ते टाकरी नूं आपसी भैणां दस्सिया, इन्हां दा संबंध दस्सिया कि ये तो आपसी भैणां हैं, काफ़ी इन्हां दी समानता है। या ये टाकरी ते गुरमुखी क्योंकि इक्को ही सोमे विचों निकलियां हैं जो असी विकास देख रहे हैं। शारदा तो पहला कुटिल, गुप्त ते ब्रह्मी तो इन्हां सब दी अपने आप विच असी जन्नी कह सकते हैं। हुण देखो असी गल करते हैं नागरी की। नागरी दे 2 ਅੱਖਰ जिवें 2 ਅੱਖਰ जिवें टै ते ठै, ये टै ठै असी देवनागरी नाल भी जदों तुलना करने तो असी वेखने कि गै टै ते ठै समान ही हैं गुरमुखी ते देवनागरी विच। उस तरह जो नागरी दे हैं, नागरी दे टै ते ठै ये तो बिल्कुल साझे ही हैं। इस तो अलावा 14 ਅੱਖਰ अजिहे हैं, वर्ण अजिहे हैं जो काफ़ी मिलते हैं। हुण इस गल ते चानण असी पाया, इस तो की गल सिद्ध हुंदी है जो असी विचार ये लै रहे हाँ कि पंजाबी दी लिपि दे रचयिता गुरु अंगद देव जी या गुरु नानक देव जी, या जो मत मन्निया जाता है कि बाबा श्री चंद जी हैं। इस मत ये असी हुण निष्कर्ष कढ़ लिया है कि नहीं, पंजाबी दी लिपि किसी एक महापुरख द्वारा सिरजी नहीं गई है। असल विच ये पंजाब दे इन्हां इलाकिਆਂ विच पहला किसी ना किसी अपने पुरातन रूप विच मौजूद सी, क्योंकि ये इन्हां जदों लिपियां नाल असी समानता दर्शाई है तो सानू पता लग रहा है कि टाकरी ते पंजाबी दे ये गुरमुखी दे जो अखर हैं ये तो पहला ही मौजूद सन। टाकरी विच, शारदा विच पहला मौजूद सन, नागरी विच पहला मौजूद सन। इत्थों तक कि जो इन्हां विचों कुछ हुण अखर जो बच गए जो इन्हां विचों नहीं मिलते, वो असी कह सकते हाँ कि वो महाजनी, ये वैसे व्यापारियों की लिपि मनी जाती है। महाजनी हो गया, शराफी हो गया, लंडे हो गया, इन्हां लिपियां नाल बाकी जो बच गए वो मिलते हैं। सो असी इस गल ते निष्कर्ष से पुजे कि पंजाबी की जो लिपि है वो कोई 500 साल पुरानी नहीं है, वो प्राचीन समय विच मौजूद सी। इसका विकास असी प्रमुख रूप नाल मन सकते हाँ कि वैसे तो ब्रह्मी तो ही चलिया आ रहा है, लेकिन 10वीं 11वीं सदी विच ये अपने असल जो वर्तमान स्वरूप के काफ़ी नेड़े आ गए सन। 10वीं 11वीं सदी इत्थे इसलिए लिखिया क्योंकि जदों असी शारदा की गल करते हाँ तो ये शारदा का जो नवीन विकास है वो 10वीं 11वीं सदी तो असी मनते हाँ, या ये जो फैक्ट असी रखे हैं इन्हां नाल जो प्रमुख विद्वान हैं जिमें जीबी सिंह हैं, है ना, प्रीतम सिंह हैं, बाबा बुद्ध सिंह हैं, इन्हां ने या अलबरूनी इतिहासकार जो है उसने भी इन्हां गल्लां नाल अपनी सांझ पाई है तो सहमति दर्शाई है। ठीक है, इत्थों तक जो अलबरूनी है, अलबरूनी जो महमूद गजनवी के समय असी कह सकते हैं कि एक इतिहासकार होया है। ये अलबरूनी ये गल कहता है कि जो शारदा है, शारदा या सिद्ध मातृका, इनू सिद्ध मातृका भी कह देंगे हाँ, अते नागरी इन्हां दोहां लिपियां तो ही अर्धनागरी लिपि का की होया है, निर्माण होया है। शारदा ते नागरी तो मिलके ही अर्धनागरी बनी है। तो क्योंकि असी गुरु नानक देव जी के समय वेखने कि गुरु नानक देव जी की जो बाणी है वो अर्धनागरी लिपि विच भी मिलती है। भावें उस तो बाद तुसी ये भी देखने हो कि गुरु नानक देव जी ने
35 जो ਅੱਖਰੀ 35 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਧਨਾਗਰੀ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਾਗਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੀ ਗਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਪੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸੋਧ ਕੇ, ਲੱਗਾ ਮਾਤਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣਬੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਜੋ ਲਿਪੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜਮਾਤ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਅਰਧਨਾਗਰੀ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 35 ਅੱਖਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈ ਗਿਆ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੁਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਟਿਲ ਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਲਿਪੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਸ ਲਿਪੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਲਿਪਾਂਕ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਿਪਾਂਕ 56 ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ 56 ਲਿਪਾਂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਬਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 56 ਲਿਪਾਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੋ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ।